Good morning, all of you. In last lecture, we have started first unit, that is unit in electronic section, that is electronic components and signals. So in last lecture, that we have studied the basic components, that is active component and passive component. So active component means what? The component which can process or amplify signal, that is called as active component. And passive component means what? The signal which are not capable of amplifying or processing signal in the circuit, that is called as a passive component. So there are three passive components that we will study in this unit. So the passive components are resistor, capacitor and inductor. These three are the passive components. Then next is in register, that we have studied, that is there are two basic types of register, fixed register and variable register. So fixed register means what? Its value is fixed, and variable register means what? Its value is varying. Varying means what? You can vary resistance value, that is from minimum to maximum or maximum to minimum, that is variable register. Then we have studied the types of fixed register and variable register. So in this unit, we will study the types of fixed register such as carbon composition register, then film register, next one is wire wound register. These three types we will study in detail. Then in variable register, there are different types of variable register, but in syllabus we have to study only rheostat and potentiometer. These two register, variable registers, we have to study in detail. Uh, then in last lecture, I have shown the actual very fixed register that are available in our laboratory. These are the fixed register. On this fixed register, there is color bands are printed, that is suppose red, black, yellow, silver or golden color band that are printed. So in fixed register, according to color coding, we will find the value of a register. Then this is the symbol of fixed register. Then in last lecture I told about the function of fixed register. So the function of fixed register is that the register that is used for current limiting purpose. So we will use current component, that is current is passive, sorry, register is the passive component that we use for current limiting purpose. So the electric current which is flowing through circuit, which can be limited by the passive component, that is register. Then this is the symbol of variable register, that is same as fixed register, only here arrow is represented. In our laboratory, this type of variable registers are available. So variable register means what? We will vary its value, that is from minimum to maximum or maximum to minimum. So this is variable register that is available in circular pot. So this pot or a shaft, we will rotate in clockwise or anti-clockwise direction. According to that, the value of resistance is changed. Then लास्ट लेक्चरला आपण युनिट अँड सिम्बॉल जो आहे रेजिस्टरचा स्टडी केला. तर युनिट सांगितलं तुम्हाला. रेजिस्टर जो आहे दॅट इज मेजर्ड इन ओहम. तर ओहम मध्ये आपण काय करतो? सर्किट मधला रेजिस्टन्स जो आहे तो मेजर करतो. देन ओहमचा सिम्बॉल जो आहे तो इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे स्क्रीनवरती बघा. देन ओहम जे आहे दॅट इज इक्वॅलंट, की आपण एक्झाम्पल ज्यावेळी सॉल्व करणार आहे दॅट टाइम वी हॅव टू नो 1 मिली ओहम मीन्स 10⁻³ ओहम. 1 किलो ओहम मीन्स वॉट? 10⁻³ किलो, सॉरी 10⁻³ ओहम. आणि मेगा ओहम मीन्स वॉट?
1 into 10 raised to 6 ohm, that is mega ohm. फिक्स रेजिस्टर, व्हेरिएबल रेजिस्टरचा इथं सिम्बॉल जो आहे तो परत मेन्शन केलेला आहे. देन रेजिस्टन्स स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, की आपण ज्यावेळी मार्केटमध्ये एखादा कॉम्पोनंट आपल्याला परचेस करायचा असेल किंवा एखादी वस्तू परचेस करायची असेल तर दॅट टाइम की आपल्याला त्या प्रोडक्टचे काय स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते माहिती असले पाहिजे. सो वी हॅव टू परचेस suppose resistance component. So we know the specification of resistance component. In that there are three specifications that are more important. First one is resistance value, second one is tolerance, and third one is power rating. So resistance value means what, की तुम्हाला किती व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स तुमच्या सर्किटला रिक्वायर आहे. तर व्हॅल्यू जी आहे ती डिपेंड असणार आहे तुमच्या सर्किटवरती. 1 किलो ओमचा, 10 किलो ओमचा, 10 मेगा ओमचा असेल किंवा कोणतीही रँडमली व्हॅल्यू तुमच्या सर्किटला रिक्वायर असेल, त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे, मार्केटमधून रेजिस्टन्स जो आहे तो परचेस करतो. देन टोलरन्स, तर टोलरन्स मीन्स व्हॉट, की टोलरन्स जो आहे तो आपण प्लस मायनस पर्सेंटेजने काय करतो, टोलरन्स जो आहे तो सर्किटमध्ये रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे पॉवर रेटिंग, की पॉवर रिक्वायरमेंट जी आहे रेजिस्टर कॉम्पोनंटसाठी, तर पॉवर रेटिंग स्पेसिफिकेशन जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर इथं फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, तर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट, की तुमचा फिक्स रेजिस्टर असेल तर काय, की त्याच्यावरती कलर बँड जे आहेत ते प्रिंटेड असणार आहे. तुम्हाला ज्या व्हॅल्यूचा 1 ओहम पासून मेनी मेगा ओहम पर्यंत काय, की तुमचा मार्केटमध्ये रेजिस्टन्स जो आहे तो अवेलेबल असतो. तर मिनिमम 1 ओहम पासून की तुमचा मेगा ओहम रेंजमध्ये रेजिस्टन्स जो आहे तो मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो. देन टोलरन्स सांगितलं, तर टोलरन्स मीन्स व्हॉट, की तुमची व्हॅरिएशन जे आहे, की तुमचा ॲक्च्युअली व्हॅल्यू आणि त्याच्यामध्ये जो काही चेंज होणार आहे, की स्टँडर्ड व्हॅल्यू सपोज तुमचा 1 किलो ओमचा रेजिस्टन्स असेल, बट प्रॅक्टिकली 1 पेक्षा जास्त किंवा 1 पेक्षा कमी मिळेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज टोलरन्स. सो टोलरन्स दॅट इज फॉर रेजिस्टन्स, इट इज टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम प्लस मायनस 1% टू प्लस मायनस 20%. तर रेजिस्टन्सचा टोलरन्स जो आहे तो प्लस मायनस 1% टू प्लस मायनस 20%ने काय करतो, टोलरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे पॉवर रेटिंग, तर पॉवर मीन्स व्हॉट, दॅट इज एक्सेसिव्ह अमाऊंट ऑफ हीट दॅट इज डिसिपिएटेड इन द सर्किट, की तुमच्या सर्किटमध्ये जी काही पॉवर कन्झ्युम होणारे किंवा रेजिस्टर जी काही पॉवर यूज करणारे, दॅट इज मॅक्सिमम वॅटेज. तर आपण पॉवर जी आहे वॅटमध्ये मेजर करतो, दॅट इज पॉवर रेटिंग. देन काही अजून स्पेसिफिकेशन आहेत, तर याचे दॅट इज टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. So temperature coefficient of resistance means what? That is, it gives the variation of resistance in the change in temperature. That is, reference resistance टेम्परेचर जे आहे 25 डिग्री सेल्सिअस, की ज्यावेळी आपण रेजिस्टन्स कॉम्पोनंट सिलेक्ट करणारे किंवा परचेस करणारे, दॅट टाइम त्याचा रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे दॅट मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सिअस असलं पाहिजे. देन व्होल्टेज कोइफिशियंट, तर व्होल्टेज कोइफिशियंट मीन्स व्हॉट, दॅट इज व्होल्टेज पॅरामीटर, की आपण त्या रेजिस्टन्सला व्होल्टेजची रिक्वायरमेंट किती आहे त्याच्यानुसार आपण व्होल्टेज कोइफिशियंट पॅरामीटर जो आहे तो चेक करणार. देन हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स, तर फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स मीन्स व्हॉट, की तुमचा सर्किटमध्ये फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती जो काही रेजिस्टन्स तुम्ही सर्किटमध्ये यूज करताय त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे तो हाय असला पाहिजे. त्याच्यानुसार आपण सर्किटमध्ये काय करणार आहे, हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स जो आहे रेजिस्टन्ससाठी सिलेक्ट करणार आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जे आहे नॉईज फिगर, तर नॉईज फिगर मीन्स व्हॉट, की तुमचं सर्किटमध्ये की ज्यावेळी तुम्ही AC करंट DC करंट पास करणार आहे, दॅट टाइम की तुमचा साईन वेवफॉर्म जी आहे ती जनरेट होते. तर नॉईज फिगर मीन्स व्हॉट, की तुमच्या सिग्नलमध्ये अनवॉन्टेड सिग्नल जो आहे तो जनरेट होतो किंवा फ्लक्च्युएशन्स जे आहे तुमच्या सर्किटमध्ये जनरेट होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉईज ऑर नॉईज सिग्नल. तर नॉईज जो आहे दॅट इज दोन
टाईपमुळे जनरेट होतं, थर्मल एजिंग नॉईज आणि करंट नॉईज. तर थर्मल एजिंग नॉईज आणि करंट नॉईज मीन्स वॉट, की ज्यावेळी सर्किटमध्ये तुम्ही व्होल्टेज करंट पॅरामीटर पास करणारे दॅट टाइम, की जर सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन्स जनरेट झाले दॅट टाइम, की तुमचं सर्किटमध्ये काय होणार आहे, अनवॉन्टेड सिग्नल जो आहे तो जनरेट होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज, दॅट अनवॉन्टेड सिग्नल इज नथिंग बट वॉट, नॉईज फिगर. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे स्टॅबिलिटी. तर तुमचा रेजिस्टर कॉम्पोनंट जो आहे दॅट मस्ट बी मोर स्टेबल, की तुम्ही कोणत्याही ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला सर्किटमध्ये ज्यावेळी रेजिस्टन्स कनेक्ट करणार आहे दॅट टाइम इट शुड बी मोर स्टेबल. देन नेक्स्ट जे आहे साईज, शेप अँड लीड्स. तर साईज, शेप अँड लीड्स मीन्स वॉट, की साईज जे आहे रेजिस्टर जो आहे तो मार्केटमध्ये स्मॉल साईजमध्ये अवेलेबल असतो. शेप जो आहे स्मॉल साईजमध्ये शेप तुमचा फिक्स रेजिस्टर, व्हेरिएबल रेजिस्टर तुम्हाला दाखवला होता. लीड्स मीन्स वॉट, की तुमचे 2 लीड्स जे आहे रेजिस्टरला आहेत. तर 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे रेजिस्टर. देन नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो आपण कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर. तर फिक्स रेजिस्टरचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते स्टडी केलेलं. तर फिक्स रेजिस्टर मध्ये की आपण त्याच्यामध्ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे टाईप स्टडी करणार. फर्स्ट टाईप जो आहे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर स्टडी करणार आहे. तर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जे आहे आपल्या लॅबमध्ये या टाईपमध्ये अवेलेबल आहे. या रेजिस्टरवरती काय केलेली आहे, कलर बँड्स जे आहे ते प्रिंटेड आहे. या कलर बँड वरून आपण काय करणार आहे, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करतो. देन इंटरनल डायग्राम जी आहे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर. काही वेळा तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन जे आहे एक्सप्लेन और डिस्क्राईब वर्किंग ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर विचारलं जातं. दॅट टाइम यू हॅव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दॅट इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर इथं कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टरची काय केलेली आहे, डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. तर हा जो आहे रेजिस्टर आहे. कलर बँड जे आहे रेजिस्टरवरती तुमचे काय असणार आहे, प्रिंटेड असणार आहे. दॅट इज कलर बँड केलेले, नोट केलेले. तर मॉड्युलेटेड केसमध्ये, तर मॉड्युलेटेड केसमध्ये तुमचे ह्या लीड्स जे आहे दॅट आर एम्बेडेड इन कार्बन कंपोजिशन रॉड अँड इन मॉड्युलेटेड केस. तर इथं 2 लीड जे आहेत तर या मॉड्युलेटेड केसच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, तर एम्बेडेड केलेलं आहे, दॅट इज कनेक्ट केलेलं आहे. देन इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट जे आहे दॅट इज कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन अँड कार्बन पार्टिकल्स अँड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर. तर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स अँड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर. मीन्स तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स जे आहे ते मेन्शन केलेले आहे तिथं. तर याच्यामध्ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर आहे फर्स्ट टाईप. सिम्पल डायग्राम आहे की कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टरमध्ये काय आहे की कलर बँड्स जे आहे दॅट आर प्रिंटेड ऑन मॉड्युलेटेड केस. मॉड्युलेटेड केसच्या अक्रॉस काय केलेले आहेत, लीड्स जे आहे दॅट आर कनेक्टेड, दॅट इज leads embedded in carbon composition rod and also in modulated case. Then carbon composition register that is manufactured by using mixture of conducting carbon particles and non-conducting binder. That is the manufacturing materials for carbon composition register. Then second one is film register. सो फिल्म रेजिस्टर मीन्स वॉट, सेम इथं या टाईपमध्ये तुमचा फिल्म रेजिस्टर जो आहे आपल्या लॅबला अवेलेबल आहे. तर फिल्म रेजिस्टर जो आहे याच्यामध्ये की रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे यू कॅन ऑप्टेन अप टू 10 मेगा ओहम, दॅट कॅन बी ऑप्टेन. टॉलरन्स जो आहे फिल्म रेजिस्टरचा ±1% और लेस दॅन ±1% ने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम आणि त्याचं स्टेटमेंट, की तुम्हाला हे जे काही डायग्राममध्ये दिलेलं आहे सेम तेच कन्स्ट्रक्शनमध्ये नोट डाऊन करायचं आहे. सो कन्स्ट्रक्शन ऑफ कार्बन फिल्म रेजिस्टर. तर हे जे आहे फिल्म रेजिस्टर इथं तुम्हाला
कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम जी आहे ती शेअर केलेली आहे. तर याच्यामध्ये कार्बन फिल्म, तर कार्बन फिल्म रेजिस्टर जे आहे दॅट इज द टाईप ऑफ फिक्स रेजिस्टर आहे. तर हा जो टाईप आहे फिक्स रेजिस्टरचा टाईप आहे. देन इट इज कन्स्ट्रक्टेड बाय thin pure carbon film that is around it and that functions as a resistive material. तर इथं काय केलेलं आहे, कार्बन फिल्म रेजिस्टर जो आहे इथं आउटर कोटिंग आहे. तर इथं हेलिकल कट जे आहे दॅट इज डिझाईन टू रीच द डिझायर्ड रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. तर तुम्हाला ज्या व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स पाहिजे ती व्हॅल्यू मिळण्यासाठी इथं काय केलेलं आहे, तर फिल्म टाईप रेजिस्टरमध्ये हेलिकल कट्स जे आहे ते डिझाईन केलेले आहेत. तर इथं बघा डायग्राममध्ये हेलिकल कट्स जे आहे ते डिझाईन केलेले दॅट इज कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. देन नेक्स्ट जे आहे वायर वाउंड रेजिस्टर टाईप आहे. तर वायर वाउंड रेजिस्टर टाईप जो आहे दॅट इज, तर इथं ॲक्च्युअल डायग्राम दाखवते वायर वाउंड रेजिस्टरची. तर इथं हा जो आहे वायर वाउंड रेजिस्टर इंडिकेट केलेला आहे. तर वायर वाउंड रेजिस्टर मीन्स वॉट, की इथं सिरॅमिक फॉर्मर आहे त्याच्यावरती काय केलेली आहे रेजिस्टन्स वायर जे आहे दॅट इज वाउंड, कनेक्शन लीड्स जे आहे त्या इंडिकेट केलेल्या आहेत. तर टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर दोन टर्मिनल्स जे आहे ते इथं इंडिकेट केलेले आहेत कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टरमध्ये. तर सिरॅमिक फॉर्मरवरती काय केलेलं आहे, तर रेजिस्टन्स वायर जे आहे दॅट इज बाउंडेड, दॅट इज वायर वाउंड रेजिस्टर. तर वायर वाउंड रेजिस्टर सिंपल कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम जे आहे दॅट इज इंडिकेटेड हिअर. देन नेक्स्ट टाईप इज रिओस्टॅट. तर रिओस्टॅट जो आहे दॅट इज टाईप ऑफ व्हेरिएबल रेजिस्टर. की रिओस्टॅट तुम्हाला सांगितलं, तर रिओस्टॅट जो आहे दॅट इज टाईप ऑफ व्हेरिएबल रेजिस्टर. तर रिओस्टॅट मीन्स वॉट, याच्यामध्ये रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे दॅट वी विल व्हॅरी. दॅट इज रिओस्टॅट मीन्स वॉट, here we can stream controlling. That is rheostat is nothing but what, that is a stream controlling device or current controlling device. So here this is the rheostat, construction of rheostat. Here that is there are two terminals on this ceramic former. Resistance wire is wounded. So here wiper is indicated. This wiper you can vary in forward direction or reverse direction. When you will vary wiper in forward direction, that time the resistance of this wire increases. When you will vary wiper in backward direction, that time the resistance of this coil decreases. Then इथं परत तुम्हाला हे जे आहे रिओस्टॅटची अँग्युलर शेपमध्ये डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. की दोन टर्मिनल आहेत ए सी आणि बी जो आहे तो वायपर आहे. तर वायपर तुमचा काय होणार आहे, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये रोटेट होणार आहे. तर क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मीन्स वॉट, की तुमचं रेजिस्टन्स ज्यावेळी क्लॉकवाईज असेल रेजिस्टन्स इन्क्रीज होणार आहे. ज्यावेळी अँटी क्लॉकवाईजमध्ये रोटेशन असणार आहे दॅट टाइम रेजिस्टन्स काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. दॅट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिओस्टॅट. सेम की आपल्या लॅबमध्ये या टाईपमध्ये रिओस्टॅट जो आहे दॅट इज अवेलेबल. तर आपल्या लॅबला या टाईपमध्ये रिओस्टॅट अवेलेबल आहे. तर इथं हे दोन टर्मिनल आहेत. हा जो आहे इथं इंडिकेट केलेला आहे वायपर आहे किंवा स्लायडर, यू कॅन ऑल्सो इट कॉल्ड ॲज अ स्लायडर. तर स्लायडर काय करणार आहे, आपण फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करणार आहे किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करणार आहे. तर ज्यावेळी फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे, रेजिस्टन्स जो आहे दॅट इज इन्क्रीज. ज्यावेळी बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करणार आहे दॅट टाइम रेजिस्टन्स इज डिक्रीज. दॅट इज रिओस्टॅट. तर इथं फिक्स कॉन्टॅक्ट इंडिकेट केलेला आहे, हा स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट आहे. तर स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट फक्त आपण काय फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये ज्यावेळी मूव्ह करणार आहे दॅट टाइम रेजिस्टन्स इन्क्रीज होणार आहे. स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट ज्यावेळी बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करणार आहे दॅट टाइम रेजिस्टन्स काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. दॅट इज द रिओस्टॅट. देन नेक्स्ट जे आहे व्हेरिएबल रेजिस्टरचा टाईप तुम्हाला सांगितलेला दॅट इज पोटॅन्शिओमीटर.
तर हा जो आहे मार्केटमध्ये पोटॅन्शिओमीटर किंवा आपल्या लॅबमध्ये हा ॲक्च्युअली आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे पोटॅन्शिओमीटर, किंवा इन जनरल तुमच्या घरामध्ये फॅनचा रेग्युलेटर आहे, तर फॅनच्या रेग्युलेटरमध्ये हा जो आहे पोटॅन्शिओमीटर यूज केलेला असतो, की तुम्ही काय करता, नॉब फॅनचं स्पीड कमी किंवा जास्त करण्यासाठी काय करता, तर व्हेरिएबल नॉब जो आहे तो हा व्हॅरी करता, की तुम्हाला फॅन रेग्युलेटर जो आहे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये तुम्ही काय करता, व्हॅरी करता. तर ज्यावेळी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये व्हॅरी करता मीन्स काय होतं, फॅनचं स्पीड इन्क्रीज होतं, मीन्स ह्या पोटॅन्शिओमीटर रेजिस्टरचं रेजिस्टन्स काय होतो, इन्क्रीज होतो. ज्यावेळी तुम्ही फॅनचं स्पीड कमी करणार आहे, दॅट इज नॉब काय करता, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये रोटेट करता, दॅट टाइम काय होणार आहे, फॅनचं स्पीड कमी होणार आहे, मीन्स या रेजिस्टन्सचा रेजिस्टन्स जो आहे तो कमी होणार आहे, दॅट इज पोटॅन्शिओमीटर. देन पोटॅन्शिओमीटरचं डायग्रॅम जे आहे दाखवलेली आहे, की 3 टर्मिनल्स आहे, 1 2 3 दाखवलेले आहेत. तर याच्यामध्ये सेकंड टर्मिनल जे आहे दॅट इज नथिंग बट स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट. तर स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट आपण काय करणार आहे, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये रोटेट करणार आहे, आणि त्याच्यानुसार की तुमचं पोटॅन्शिओमीटरचं रेजिस्टन्स इन्क्रीज होत आहे का डिक्रीज होत आहे ते आपण ऑब्झर्व करणार आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट जो आहे ओहम्स लॉ. तर ओहम्स लॉ जो आहे तो तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलेला. तर ओहम्स लॉ मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये व्ही इज इक्वल टू आय आरने आपण काय करतो, ओहम्स लॉ रिप्रेझेंट करतो. जर आयच्या टर्ममध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल तर व्ही डिवायडेड बाय आर, फक्त इक्वेशनचं सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. जर व्ही इज इक्वल टू आय आरचं सिम्प्लिफिकेशन आयच्या टर्ममध्ये केलेले, किंवा रेजिस्टन्सच्या टर्ममध्ये तुम्हाला ओहम्स लॉ रिप्रेझेंट करायचं असेल तर काय, आर इज इक्वल टू हा आय इथं मल्टिप्लाइड बाय या साईडला घेतल्यावरती काय होणार आहे, डिवाइड, दॅट इज आर इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आय, दॅट इज ओहम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट वन जे आहे की कलर कोडिंग. तर कलर कोडिंग काय आहे, की आपल्याला रेजिस्टन्सचं कलर कोडिंग जे आहे ते स्टडी करायचं आहे. की आता तुम्हाला सांगितलं की लॅबमध्ये तुमच्या या टाईपमध्ये रेजिस्टर अवेलेबल आहे, त्याच्यावरती 4 बँड किंवा 5 बँड जे आहे कलरचे प्रिंट असतात. देन की याच्यामध्ये कलर बँड जो आहे की कलर्स जे आहे तर टोटल सपोज 4 बँड यूज केलेले आहेत. तर फर्स्ट बँड जो आहे तो तुमचा काय डिजिट रिप्रेझेंट करणार आहे, सेकंड बँड डिजिट रिप्रेझेंट करणार आहे, देन थर्ड बँड जो आहे दॅट इज मल्टिप्लायर, आणि फोर्थ बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट्स टोलरन्स. तर इथं डिजिट, फर्स्ट बँड डिजिट, सेकंड बँड डिजिट, थर्ड बँड मल्टिप्लायर, आणि फोर्थ बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट्स टोलरन्स. देन नेक्स्ट वन इज की कलर कोडिंग चार्ट. तर हा जो आहे कलर कोडिंग चार्ट दॅट इज इम्पॉर्टंट व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टर. की इथं तुम्हाला बघा कलरचा सिक्वेन्स जो आहे तो सेम राहणार आहे, रेजिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल किंवा इंडक्टर असेल. तर ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, वॉलेट, ग्रे, व्हाईट, गोल्ड, सिल्वर अँड नन कलर. तर कलरचा सिक्वेन्स जो आहे तो सेम राहणार आहे, कलरचा सिक्वेन्स तुम्ही चेंज नाही करू शकत, त्याच्यानुसार त्याचे डिजिट्स जे आहे ते सेम राहणार आहेत. की आपण कलर्स जे आहे ब्लॅक, ब्राऊन, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, व्हायलेट, ग्रे कलर जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड, फोर्थ बँड रिप्रेझेंट करणार आहे. तर फर्स्ट बँड इज नथिंग बट आपण काय करणार आहे, डिजिट्स रिप्रेझेंट करणार आहे. तर 0 to 9. तर पहिले जे 0 to 9 कलर आहे त्यांना 0, ब्लॅकला 0, ब्राऊनला 1, रेडला 2, ऑरेंजला 3, येल्लोला 4, ग्रीनला 5, ब्ल्यूला 6, व्हायलेटला 7, ग्रेला 8, व्हाईटला 9, आणि बाकीचे जे रिमेनिंग कलर आहे त्यांना डिजिट जो आहे तो ॲबसेंट असणार आहे. तर फर्स्ट बँड आणि सेकंड बँडमध्ये कॉलम बघा, फर्स्ट बँड आणि सेकंड बँडमध्ये आपण काय करणार आहे, 0 to 9 डिजिट ॲज इट इज नोट डाऊन करणार आहे. देन थर्ड बँड. तर थर्ड बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट्स मल्टिप्लायर. तर मल्टिप्लायर मीन्स व्हॉट, की इथं आपण 10 रेस टू पॉवर नोट डाऊन करणार आहे. सो हेअर वी विल राईट 10 रेस टू 0, 10 रेस टू 1, 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 3 अप टू 10 रेस टू 9 पर्यंत काय करतो आपण, पॉवर जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. तर इथं 10 रेस टू
9 पर्यंत पॉवर जी आहे ती रिप्रेझेंट करणार आहे. देन फोर्थ बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट्स टोलरन्स. तर टोलरन्स जो आहे तो फक्त आपण गोल्ड आणि सिल्वरचा काय करणार आहे स्टडी करणार आहे. तर गोल्ड कलरला टोलरन्स जो आहे +-5% ने रिप्रेझेंट करतो आणि सिल्वर कलरला टोलरन्स जो आहे +-10% ने आपण काय करतो तर टोलरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन इथं कलर कोडिंग टेबलमध्ये आता हा टेबल जो आहे तो तुम्हाला लक्षातच ठेवावा लागेल. रेजिस्टरचा असेल, कॅपॅसिटरचा असेल किंवा इंडक्टरचा असेल, कलरचा सिक्वेन्स सेम राहणार आहे. पहिलं बँड, फर्स्ट बँड आणि सेकंड बँड सेम, की आपण 0 to 9 पर्यंत काय करणार आहे डिजिट्स जे आहे ते नोट डाऊन करणार आहे. देन थर्ड बँड जो आहे तो आपण काय करतोय मल्टीप्लायर नोट डाऊन करतोय. तर मल्टीप्लायर मीन्स व्हॉट 10⁻0, 10 ची पॉवर फक्त काय करणार आहे इन्क्रीज करणार आहे अप टू 9 पर्यंत. 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 अप टू 10⁻9. फोर्थ बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट टोलरन्स. तर टोलरन्स जो आहे तो आपण फक्त काय गोल्ड आणि सिल्वर कलर साठी काय करणार आहे टोलरन्स जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर गोल्ड कलरचा टोलरन्स जो आहे +-5% आहे आणि सिल्वर कलरचा टोलरन्स जो आहे +-10% काय सिल्वर कलरचा टोलरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. आता सपोज एक्झाम्पल दिलेलं आहे की तुम्हाला एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे इथं हा जो आहे रेजिस्टर दिलेला आहे. तर या रेजिस्टरची तुम्हाला काय करायची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करायची. आता याच्यावरती कलर बँड जे आहे तर कलर बँड कुठले कुठले प्रिंटेड आहेत. आता हा फर्स्ट रेजिस्टर घ्या, याची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची ती मी सांगते. नंतर या दोन रेजिस्टरची व्हॅल्यू तुम्ही सांगायची आहे. तर इथं आता लक्ष द्या. तर फर्स्ट रेजिस्टर जो आहे तो काय की इथं कलर कोडिंग ब्राऊन, ब्लॅक, ऑरेंज आणि गोल्डन कलर 4 कलर प्रिंटेड आहेत. तर तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट कलर फर्स्ट बँड रिप्रेझेंट करणार, सेकंड कलर सेकंड बँड रिप्रेझेंट करणार, थर्ड बँड जो आहे दॅट इज मल्टीप्लायरची व्हॅल्यू नोट डाऊन करणार आणि फोर्थ बँड जो आहे दॅट टोलरन्स रिप्रेझेंट करणार आहे. तर फर्स्ट बँड काय आहे तुमचा ब्राऊन. तर इथं टेबलमध्ये बघायचं ब्राऊनचा फर्स्ट डिजिट काय 1. नंतर सेकंड कलर काय आहे ब्लॅक काय आहे ब्लॅकसाठी आपण काय करणार आहे ब्लॅक जो आहे सेकंड कलरचा सेकंड बँड आहे. तर सेकंड बँडसाठी आपण काय करणार आहे डिजिट्स जे आहे ते नोट डाऊन करणार आहे. तर ब्राऊनसाठी 1 आहे, ब्लॅकसाठी 0 आहे. नंतर थर्ड बँड काय आहे ऑरेंज. तर ऑरेंज मीन्स व्हॉट थर्ड बँड काय रिप्रेझेंट करतो मल्टीप्लायर. ऑरेंजसाठी टेबलमध्ये मल्टीप्लायर बघायचा. तर 1 0 दॅट इज 10 into 10⁻³ आणि हा जो आहे सपोज गोल्डन कलर आहे. तर गोल्डन कलरचा टोलरन्स किती आहे +-5%. मीन्स या रेजिस्टरची व्हॅल्यू किती झाली 10 into 10⁻³ +-5%. तर इथं ब्राऊन मीन्स व्हॉट ब्राऊनचा तुम्ही काय करणार आहे तर ब्राऊनचा फर्स्ट डिजिट बघणार आहे काय नोट डाऊन केलेला आहे. सेकंड बँड जो आहे ब्लॅक आहे, ब्लॅकचा सेकंड डिजिट काय तो ऑब्झर्व करणार आहे. थर्ड बँड जो आहे मल्टीप्लायर आहे. तर ऑरेंजचा मल्टीप्लायर काय आहे तो टेबलमध्ये चेक करा. आणि गोल्ड कलर तर गोल्ड कलर फोर्थ बँड आहे. फोर्थ बँड मीन्स व्हॉट की त्याचा आपण टोलरन्स जो आहे तो नोट डाऊन करणार आहे. तर टोलरन्स काय येतोय तो चेक करणार आहे आणि त्याच्यानुसार व्हॅल्यू जी आहे 1 0 into 10⁻³ +-5% दॅट इज द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू ऑफ दिस कलर बँड. देन नेक्स्ट जे आहे आता तुम्ही सांगा याचं आन्सर की हा रेजिस्टर आहे याच्यावरती कलर जे आहे ब्राऊन, ब्लॅक, येलो आणि गोल्डन कलर जो आहे तो प्रिंटेड आहे. काय व्हॅल्यू येईल चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. ब्राऊन, ब्लॅक, येलो आणि गोल्डन चॅट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू जी आहे ती शेअर करा. हा जो आहे रेजिस्टन्स आहे याच्यावरती कलर जे आहे तर कलर जे आहे की क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे 4 कलर दिलेले असणार आहे ब्राऊन, ब्लॅक, येलो, गोल्डन कलर किंवा गोल्ड फक्त नोट केलं असेल. तर
कलर कोडिंग वरून त्याची व्हॅल्यू काय येईल ते सांगा. टेबलमध्ये बघा, ब्राऊन मीन्स फर्स्ट बँडचा डिजिट किती आहे, ब्लॅक मीन्स सेकंड बँड आहे, सेकंड बँडचा डिजिट किती आहे तो बघा. थर्ड काय आहे, येल्लो मीन्स काय, थर्ड बँड काय रिप्रेझेंट करतोय, मल्टीप्लायर, थर्ड बँडचा मल्टीप्लायर किती आहे तो नोट डाऊन करा. आणि गोल्ड मीन्स व्हॉट, की तुमचं टोलरन्स, फोर्थ बँड जो आहे टोलरन्स रिप्रेझेंट करतोय. प्लस मायनस टोलरन्स किती येतोय ते सांगा. किती येते व्हॅल्यू, व्हॅल्यू सांगा किती येते. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. 10 इंटू 10⁻⁴ प्लस मायनस 5%. गणेश जगतापने व्हॅल्यू शेअर केलेली आहे, दॅट इज करेक्ट. तर तुमचं आन्सर काय येणार आहे, 10 इंटू 10⁻⁴ सॉरी 10⁻⁴ प्लस मायनस 5%. दॅट इज द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू फॉर दिस कलर कोड. आता याची तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल, या रेजिस्टन्सची. ग्रीन, ब्राऊन, रेड आणि गोल्डन कलर प्रिंटेड आहे. काय येईल सांगा. बाकीच्यांनी पण चॅटबॉक्स मध्ये आन्सर द्या. ग्रीन, ब्राऊन, 2 मार्कसाठी किंवा 4 मार्कसाठी एक्झाम्पल जे आहे पेपरमध्ये विचारलेले असतात किंवा ऑनलाईन एक्झाम मध्ये पण कोणतेही 4 कलर दिलेले असणार आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करायची आहे. तर ग्रीन, ब्राऊन, रेड आणि गोल्डन कलर जो आहे तो दिलेला आहे, त्याच्यावरून रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू सांगा किती येईल. ग्रीन, ब्राऊन, रेड, गोल्डनची हा थर्ड रेजिस्टन्स जो आहे तो इथं स्क्रीनवरती दाखवलेला आहे. टेबलमध्ये बघा, ग्रीन मीन्स त्याचा डिजिट बघायचा, ब्राऊन मीन्स त्याचा सेकंड डिजिटचा टेबल बघायचा, थर्ड मीन्स थर्ड बँड मल्टीप्लायर आहे, रेडचा मल्टीप्लायर बघायचा आणि गोल्डन त्याचा टोलरन्स बघा आणि सांगा. चॅटबॉक्समध्ये आन्सर काय येतंय ते शेअर करा. 51 इंटू 10⁻² प्लस मायनस 5%. करेक्ट आन्सर आहे 51 इंटू 10⁻² प्लस मायनस 5%. दॅट इज द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टरचं समजलं असेल तर कॅपॅसिटर आणि इंडक्टरचं पण सेम आहे. कॅपॅसिटरवरती पण कलर बँड जे आहे प्रिंटेड असणार आहे, इंडक्टरवरती पण कलर बँड जे आहे प्रिंटेड असणार आहे, फक्त टेबलमध्ये थोडाफार चेंज आहे. तर रेजिस्टन्सचा लक्षात आला. सेम आपल्याला मग कॅपॅसिटर आणि इंडक्टरचा कलर कोडिंग चार्ट जो आहे तो स्टडी करायचा आहे. हा लक्षात आला असेल तर नेक्स्ट जे आहे लक्षात येईल की सेम इथं तुम्हाला अजून एक्झाम्पल्स जे आहे ते शेअर केलेले, की सपोज रेजिस्टन्स जो आहे तो इथं 4 डिजिटमध्ये किंवा 5 डिजिटमध्ये किंवा 6 डिजिटमध्ये काय असणार आहे, मार्केटमध्ये ज्यावेळी अवेलेबल असणार आहे दॅट टाइम लक्षात काय ठेवायचं, लास्ट बँड जो आहे तो टोलरन्स रिप्रेझेंट करणार आहे, सेकंड लास्ट बँड जो आहे तो मल्टीप्लायर रिप्रेझेंट करणार आहे आणि बाकीचे बँड जे आहे ते काय करणार आहे, तर रेजिस्टन्स जो आहे डिजिट्स रिप्रेझेंट करणार आहे. की सपोज इथं सेम की कलर दिलेले आहेत, ब्ल्यू, रेड, ब्लॅक आणि येलो कलर दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरचा डिजिट बघा काय आहे 6, रेड कलरचा डिजिट काय आहे सेकंड बँडचा तो बघा, थर्ड बँड मल्टीप्लायर काय क्रॉस चेक करा आणि हा जो आहे की सपोज टोलरन्स, तर गोल्डन किंवा सिल्वर. तर आपल्याला सिलेबसमध्ये क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला गोल्डन कलर किंवा सिल्वर कलरचा बँड जो आहे तो विचारला जातो. तर गोल्डन कलर जो आहे प्लस मायनस 5% रिप्रेझेंट करतो आणि सिल्वर कलर जो आहे टोलरन्स प्लस मायनस 10% रिप्रेझेंट करतो. सेम की एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहे, ब्राऊन, ब्लॅक, रेड आणि गोल्डन कलरचा बँड जो आहे तो दिलेला आहे. या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. टेबल ऑब्झर्व करायचा, व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करायची, दॅट इज रेजिस्टर. तर फर्स्ट कॉम्पोनंट आपण रेजिस्टर स्टडी केला. तर रेजिस्टर मीन्स व्हॉट, की करंट लिमिटिंग पर्पजसाठी आपण काय करतो, रेजिस्टन्स कॉम्पोनंट यूज करतो. रेजिस्टन्सचं युनिट काय, ओहम, किलो ओहम किंवा मेगा ओहम मध्ये तुम्ही रेजिस्टन्स जो आहे तो मेजर करता. देन रेजिस्टन्सचे टाइप्स जे आहे ते स्टडी केले.
कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, फिल्म रेजिस्टर आणि वायर वाउंड रेजिस्टर. तर फक्त कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला स्टडीसाठी आहे. देन कलर कोडिंग चार्ट जो आहे तो रेजिस्टरचा आपण स्टडी केला. तर कलर कोडिंग चार्टवरून आपल्याला काय करायची आहे, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. देन सेकंड कंपोनंट आपण स्टडी करणार आहे कॅपॅसिटर. तर कॅपॅसिटर मीन्स व्हॉट, कॅपॅसिटर जो आहे सेम रेजिस्टर टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. कॅपॅसिटर इज ऑल्सो टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इलेमेंट आहे. तर याच्यामध्ये कॅपॅसिटर इज नथिंग बट व्हॉट, तर इथं सिम्बॉल जो आहे हा कॅपॅसिटरचा इंडिकेट केलेला आहे की दोन पॅरलल प्लेट आहे, त्याच्या इन बिटवीन काय असणार आहे, डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे, डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज केलेलं असतं. तर इथं कंडक्टिंग प्लेट्स मीन्स व्हॉट, की ह्या दोन पॅरलल प्लेट्स असणार आहे आणि त्याच्या इन बिटवीन हे जे आहे डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले. तर डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे ते आपण एअर ॲज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून यूज करणार आहे. So capacitor is nothing but what? It is two terminal electrical device. That is, it is electrical device which consists of conductors by insulating or a dielectric medium which carry equal and opposite charge. तर इथं तुम्हाला सांगितलं की दोन पॅरलल प्लेट आहे, त्याच्या इन बिटवीन डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे ते यूज केलेलं आहे. तर डायलेक्ट्रिक मटेरियल आपण एअर ॲज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून यूज करणार आहे सर्किटमध्ये. तर लॅबमध्ये आपल्या कॅपॅसिटर जे आहे, या दोन टाईपचे कॅपॅसिटर अवेलेबल आहेत. हा जो आहे इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आहे आणि हा जो आहे सेकंड वन सिरॅमिक कॅपॅसिटर आहे. तर इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आणि सिरॅमिक कॅपॅसिटर मीन्स व्हॉट, तर इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर वरती इथं बघा व्हॅल्यू जी आहे ती डायरेक्टली प्रिंटेड असते, की सपोज हा 220 जे काही व्हॅल्यू असणार आहे ती डायरेक्टली प्रिंटेड असणार आहे याच्यावरती. आणि हा जो आहे सिरॅमिक कॅपॅसिटर आहे, तर सिरॅमिक कॅपॅसिटर वरती हा नंबर प्रिंटेड असणार आहे. त्याच्यावरून आपण काय करतो, थेरॉटिकली त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करतो. तर हे जे आहे दोन टाईपचे कॅपॅसिटर आपल्या लॅबला अवेलेबल आहेत. तर हा जो आहे कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आहे की दोन पॅरलल प्लेट, त्याच्या इन बिटवीन डायलेक्ट्रिक मटेरियल असणार आहे. कॅपॅसिटर जो आहे टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. देन मेन स्टेटमेंट जे आहे कॅपॅसिटरचं फंक्शन. तर कॅपॅसिटर जो आहे, कॅपॅसिटर स्टोअर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी आपण काय करतो, कॅपॅसिटर जो आहे कॅपॅसिटर कंपोनंट यूज करतो. देन कॅपॅसिटरचं युनिट जे आहे ते मेन्शन केलेलं आहे. सो कॅपॅसिटर दॅट इज मेजर्ड इन फॅरॅड. तर आपण कॅपॅसिटर जो आहे फॅरॅडमध्ये मेजर करतो, किंवा वी कॅन ऑल्सो मेजर कॅपॅसिटर इन मायक्रोफॅरेड अँड नॅनोफॅरेड. तर आपण कॅपॅसिटर जो आहे मायक्रोफॅरेड किंवा नॅनोफॅरेडमध्ये मेजर करतो. तर इथं तुम्हाला टेबल दाखवते. तर हे जे आहे सेम कॅपॅसिटरचं फंक्शन इथं परत तेच नोट केलेलं आहे. कॅपॅसिटर जो आहे दॅट इज पॅसिव्ह कंपोनंट आहे, दॅट इज युज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन हा जो आहे इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आहे. तर याच्यामध्ये दोन टर्मिनल आहे, एक लॉंग टर्मिनल आहे आणि एक शॉर्ट आहे. तर जे लॉंग टर्मिनल आहे ते तुमचं काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल असणार आहे. जे शॉर्ट आहे ते काय असणार आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल असणार आहे, दॅट इज कॅपॅसिटर. देन कॅपॅसिटर जो आहे दॅट वर्क्स ऑन द इक्वेशन. तर हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. काही वेळा 2 मार्क्ससाठी कॅपॅसिटरचं प्रिन्सिपल जे आहे ते तुम्हाला विचारलेलं असतं. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला हा पॉईंट जो आहे कॅपॅसिटरचा एक्सप्लेन करते. टाइम लिमिट जे आहे ते संपलेलं आहे, त्याच्यामुळे लेक्चर डिस्कनेक्ट होईल. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला कॅपॅसिटन्सचं इक्वेशन किंवा ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल जे आहे ते स्टडी करू.